الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام والسيدي حبيب إله العالمين محمد. سلام على خير الأنام والسيدي حبيب إله العالمين محمد. بشير نذير هاشمي مكرم، عطوف رؤوف من يسمى بأحمد، عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور عزیز بھائیو، قرآن حکیم کے ایک آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا جز آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مسلمانوں کو اور مؤمنین کو خطاب کر کے فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے جو مانتے ہیں، ظاہر سے ماننے والے بھی نہیں بلکہ اپنے دل سے جو ماننے والے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا: استجیبوا للہ وللرسول. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو کسی بات کے لیے دعوت دیں، کسی بات کے لیے پکاریں، کسی بات کے لیے کہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اور پکارنا اور بلانا لما یحییکم، جس میں اے مسلمانوں تمہاری زندگی ہے، جس میں تمہارے لیے حیات ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی، خوش نما زندگی، خوش ایسی زندگی حاصل ہوتی ہے جب ایسی چیز کے لیے بلاوے. تو استجیبو امر کا صیغہ ہے، اور الامر للوجوب عربی قاعدے کے اعتبار سے امر کا صیغہ ہم اکثر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی واجبی طور پر، لازمی طور پر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے. قرآن حکیم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے سے ان میں غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو بلاتے ہیں وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، بعض چیزوں میں عقائد کی اصلاح کی دعوت دی جاتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کے اخلاق حسنہ کی دعوت دی جاتی ہے. اے انسان اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو اچھے رکھو. بعض چیزیں ایسی ہے کہ جس کے اندر معاملات کی دعوت دی جاتی ہے، معاملات کے متعلق کہا جاتا ہے یہی دین کا حاصل ہے، اور ان چیزوں کے اوپر جب انسان عمل کرے گا تو حقیقی معنی کے اندر حیات اور زندگی کہلانے کے حقدار ہے کہ ایک انسان زندگی گزارتا ہے جب اللہ کی توحید کا قائل ہو، اخلاق اس کے اچھے ہوں، معاملات اس کے اچھے ہوں، تو اس صورت کے اندر وہ انسان کی حیات طیبہ کہلاتی ہے. ورنہ اس کے بغیر جو لوگ ایمان سے کورے ہیں، خالی ہیں، وہ لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں، گورے لوگ گزارتے ہیں، اور اچھے اخلاق بھی ہے، کیریکٹر بھی ہے، وعدہ کی پختگی بھی ہے، ادائیگی امانت بھی ہے، لیکن ایمان اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے حیات حاصل نہیں. موٹی سی مثال آپ یوں سمجھیے کہ میاں بیوی کی زندگی ایک نہایت ہی لازمی زندگی ہے، اور مرد جب عورت کے حقوق کو ادا کرے گا اور عورت جب مرد کی تابع داری کرے گی اور اتباع کرے گی تو وہ خوشگوار زندگی حاصل ہوگی. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے فرض منصبی کے اندر کوتاہی کی تو ظاہر بات ہے کہ وہ گھر جہنم کدا بن جاوے گا.
इसी वजह से एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमत का बेहतरीन औरत वो है कि नेमतुल मरअत वल मरअतु सालिहा, और जिस घर के अंदर औरत अगर अच्छी है तो वो गोया जन्नत का नमूना है, जन्नत कदा बन जाता है। और अगर खुदा न खासा दोनों के दरमियान में कुछ नाचाकी हो गई, दिल का बिगाड़ आ गया, शैतान ने दोनों में से किसी एक के ऊपर या दोनों के ऊपर काबू पा लिया, तो इस सूरत के अंदर वो घर जहन्नम कदा बन जाता है, जहन्नम दार बन जाता है, जहन्नम का एक नमूना बन जाता है, वह इत्मीनान और सुकून उठ जाता है। ठीक इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने के अंदर ही हयात तय्यबा हासिल है। कुरान हकीम के अंदर सूरह लुक़मान के अंदर हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को जो नसीहत करते हुए फरमाया, कुरान हकीम के अंदर जगह दिया, इसलिए कि लुक़मान ने अपने बेटे को जो नसीहत की, सबसे पहले तौहीद के मुतालिक कहा, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ए मेरे बेटे, ए मेरे प्यारे, बुनैया मुस्तक़र तस्वीर का सिगा है, प्यार और मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह ताला के साथ शिर्क मत कर, इसलिए कि शिर्क करना जुल्म अजीम है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें नेमतें हासिल होती है, अल्लाह ताला की तरफ से तंदुरुस्ती हासिल होती, अल्लाह को छोड़कर दूसरे का हम इत्तिबा करें, दूसरे को माने, ये गोया अल्लाह ताला के साथ इंसाफ नहीं किया। इसलिए फरमाया कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यानी शिर्क करना जुल्म अजीम है। तो ये तो गोया इस पसंद की कि तौहीद के मुतालिक हुआ। काफिर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही पूछते थे कि आप किसकी हमें दावत देते हैं, किसकी तरफ बुला रहे हैं? आप एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, उसकी दलील क्या है? और ये जो अल्लाह किसका है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, पीतल का है, लकड़ी का है, मिट्टी का है, और ये हुकूमत जो उसके पास आई, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, हर चीज से पहले ही अल्लाह की हुकूमत है और हर चीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी अल्लाह की हुकूमत बाकी रहेगी। क़यामत में खिताब होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज हुकूमत किसके लिए है? वहाँ कहा जाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, एक अल्लाह के लिए है, जो अल्लाह ताला आज अपनी सिफत कहरानियत के अंदर, सिफत कहर और गजब के अंदर ऐसा है कि कभी इतना ज्यादा अल्लाह ताला गुस्से नहीं हुआ और न कभी गुस्से होगा। तो इसके लिए अल्लाह ताला की हुकूमत, तो काफी लोग यही सवाल करते थे कि हुकूमत उसके पास कहाँ से आई, उसका बाप कौन, उसका दादा कौन, उसकी औलाद कौन, उसका नसबनामा कौन क्या है, इसी के मतलब उनको इश्काल था, वो लोग सवाल करते थे। इसके जवाब के लिए कुरान हकीम के अंदर जो आप हम पर पढ़ते हैं, एक मुख्तसर से सूरत नाज़िल फरमाई, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अरबी के एतबार से हुआ को पहला करके इशारा कर दिया कि अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि उसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। हर एक के दिल के अंदर जब अल्लाह ताला खालिक है, पैदा करने वाला है, अल्लाह ताला राज़िक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह ताला मुहय्यी है, जिंदा करने वाला, अल्लाह ताला मुमीत है, मारने वाला, अल्लाह ताला शाफी है, शिफा देने वाला, उसकी जहन हमारा उसकी तरफ मुंतकिल होता है, हमारा जहन। इसे फरमा दिया कि हुआ वो अल्लाहु अहद, अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के साथ दूसरा कोई शरीक नहीं। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं। तमाम के तमाम दुनिया वाले, तमाम आसमान वाले ये अल्लाह के नियाज़मंद है, अल्लाह के मोहताज हैं, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, तंदुरुस्ती के अंदर, हर चीज के अंदर इंसान अल्लाह ताला का मोहताज, फरिश्ते भी अल्लाह ताला के फज़ल और करम के मोहताज है। इसी वजह से जब कोई हुक्म नाज़िल होता है तो फरिश्ते घबरा जाते हैं और एक तकलीफ पैदा होती है। जब अल्लाह का अपनी बात को कह चुकते हैं तो फरिश्ते कहते हैं माज़ा क़ाल, अल्लाह ताला ने अभी भी क्या फरमाया? तो कहते हैं कि ताला अल हक, अल्लाह ताला ने हक बात फरमाई। अल्लाह ताला से इतने ज्यादा खाइफ, अल्लाह ताला के इताअतगुज़ार फरिश्ते ऐसे हैं कि बाद फरिश्ते अल्लाह ताला ने जब से उनको पैदा किया है उसी वक्त से गोया क़याम के अंदर है। ये जो हमारी नमाज है तो इसके अंदर हम क़याम भी करते हैं, खड़े भी होते हैं, रुकू भी करते हैं, सिजदा भी करते हैं, ये तमाम चीजें हैं। ये मजमूई तौर पर अल्लाह ताला ने हमको नमाज एक दी है, लेकिन फरिश्तों के लिए मजमूई तौर पर नहीं, बाद क़याम के अंदर है, बाद रुकू के अंदर है, बाद सिजदे के अंदर है, और रहेंगे इस इबादत इत्तिबा के ताबेदारी के अंदर क़यामत तक। और जब क़यामत कायम होगी
تو وہ کہیں گے کہ ماں عبدنا کا حق عبادتی، یا اللہ آپ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ہم حق کو ادا نہیں کر سکے۔ روز ازل سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی اتباع قیام اور رکوع و سجدے میں کر ہونے کے باوجود بھی اپنے گویا جرم کا اقرار اور اعتراف کریں گے کہ آپ کی عبادت کا ہم حقدار نہیں کر سکے۔ اسے وہ فرمایا هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور وہ کسی کے اولاد تو اس کا باپ دادا وغیرہ ہو، ایسا کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے یہ سورت کو شروع سے قرآن کہا جاتا ہے، یعنی گویا ایک مرتبہ پڑھ لینے سے قرآن کے 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اگر حافظ قرآن ہے، حفظ و حافظ صاحب پڑھتے ہیں، نازلہ کہا ہے تو وہ نازلے پڑھتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کا ثواب، اس کو اٹھانے کا ثواب، ورق گردانی ورق کو پلٹاتا ہے اس کا ثواب، اللہ کے کلام کو جو دیکھتا اور پڑھتا ہے اس کا بھی ثواب۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان تمام پڑھنے کے اوپر اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن ایک ثواب جو ہوتا ہے ایک قانونی طور پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فضل اور انعام کے طور پر۔ تو ایک مرتبہ پڑھنے پر تہائی قرآن، 3 مرتبہ قل اللہ کے پڑھنے پر پورے قرآن کریم کا جو ثواب ملتا ہے اللہ کے فضل سے ملتا ہے، ورنہ قانون کے اعتبار سے تو ایک لفظ کے اوپر 10 نیکی۔ تو اس طریقے سے جتنے یہ سورت کے الفاظ ہیں، ہر لفظ کے اوپر 10 نیتوں کے اعتبار سے ایک قاری اور پڑھنے والا اس ثواب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اپنے فضل و کرم سے وہ ثواب اس کو دیتے ہیں۔ لہذا میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ بس قرآن کریم کی سورت کو پڑھ کر کے پورا قرآن کریم کا ثواب حاصل کرے، بات نہیں، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کی ورق گردانی کرتے ہیں اس کا بھی یہ ثواب ہوتا ہے۔ شاہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک مرید تھے، ایک مرتبہ اپنی کسی منزل کے اوپر سروس کے اوپر جا رہے تو راستے کے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک جنازہ ہے، پوچھا کہ بھئی یہاں تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ یہ میت ہو چکا ہے، جنازہ ہے، لیکن یہ ہماری بستی کے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، اس سے جنازے کی نماز کے انتظام میں بیٹھے ہیں کہ کوئی یہاں سے گزرے، اور اس میت کے جنازے کی نماز پڑھا دے، اگر آپ پڑھا سکتے ہیں پڑھا دیجیے، ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ خیر انہوں نے پڑھائی نماز جنازہ اور تدفین میں بھی شریک ہوئے، دفنانے میں بھی مٹی وغیرہ ڈالی، اور جب قبر کی مٹی برابر کر دی گئی چلے گئے۔ اپنی جب سروس پر پہنچے تو وہاں پر ایک کاغذ کی ضرورت تھی وہاں بتانے کے لیے کہ میں کیوں تاخیر سے آیا، وہ کاغذ جیب کے اندر ندارت، جو جیب کے نہیں ملا۔ آخر بہت کو تلاش کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ قبر پہ مٹی ڈالتے وقت میں وہ کاغذ گر گیا۔ بہرحال سے وہاں سے واپس ہوئے، اس صاحب میت سے، گھر والے سے کہا کہ اس طریقے سے میرا ضروری کاغذ ہے اور وہ آپ نکالنے اجازت دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ چنانچہ قبر کو کھولا اور وہ کاغذ تو مل گیا، لیکن ذرا اور زیادہ قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ جس میت کو ابھی قبر کے اندر دفن کیا تھا وہ پوری کی پوری قبر بہترین گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے، اور اتنی خوشبو مہک رہی ہے کہ پوری آبادی اور بستی اس خوشبو سے مہک گئی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کون سا عمل تھا، کون سے تہجد کی نماز ادا کرتا تھا، دن رات میں کتنی رکعتیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا کہ اس کو یہ فضل حاصل ہوئی کہ جس کو ابھی دفن کیا ہے اس کی پوری قبر اللہ کے یہاں کے بہترین پھولوں سے بھری ہوئی ہے، خوشبودار ہے۔ کوئی عمل نہیں تھا، یہ بیچارہ بوڑھا ناخواندہ تھا، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن روزانہ صبح کے وقت میں قرآن کریم کے نسخے کو ہاتھ میں لیتا اور اس کے اوپر اپنی انگلی رکھ کر کے وہ پھراتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ تو پڑھتا نہیں تھا لیکن ہاتھ میں لے کر اندر دیکھتا، انگلی کو پھراتا، یہ روزانہ کا معمول تھا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کے ساتھ اس قدر معاملہ اور عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ فضل حاصل فرمائی، تو یہ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھنے پر جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا ہے۔ خیر بہرحال بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون اس کے اندر ہے، عقائد کے متعلق ہے، اخلاق کے متعلق حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، لوگوں سے منہ پھلا کر کے مت چل، بات مت کر، لا تصعر خدک للناس، لوگوں سے منہ کو پھلا کر
मुंह को बिगाकर बात मत कर, बल्कि खंदा पेशानी से बात कर। एक इंसान दूसरे मुसलमान से मिलता है, जब मुसाफा होता है हाथ को हिलाते हैं तो गुनाह करते हैं। हदीस पाक कहते हैं कि इंसान दो मुसलमान मिल करके हाथ को जब मुसाफा करते हिलाते गुनाह कर जाते हैं और फरिश्ते उनके दुआए रहमत करते हैं। खंदा पेशानी से मिलने में वो या सरपे का सवाब मिलता है। इसलिए फरमाया ला तुसाइर खद्दकल लिन्नास वला तमशे फिल अर्द मराहा, जमीन के अकर करके इतरा करके मत चल। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, अपनी जमीन पर बड़े तकब्बुर के साथ पांव के डालने की वजह से जमीन को फाड़ेगा नहीं, अपने तकब्बुर की बिना पर आसमान तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि जरा सलामती के साथ। और वैज़ा मर्रो बिल्लग़्व मर्रो किरामा, कुरान हकीम के अंदर मोमिनीन के जो सिफात बयान फरमाई इसमें यह है, कोई इंसान गुनाह का काम कर रहा है, शैतान ने बहका दिया किसी मुसलमान भाई को, वहां से एक मोमिन गुजरता है तो उसकी शान यह होनी चाहिए कि उसके लिए दुआ करे और हमें अपने लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नरमी के साथ चला जाए। उसकी तौहीन, उसकी इहानत करना, दिल में उसको बुरा समझना बिल्कुल ज़ेबा नहीं। कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें सीधे रास्ते को लगाया। इसलिए फरमाया मर्रो बिल्लग़्व मर्रो किरामा, जब ऐसी बेहुदा मजलिसों के पास से गुजरते हैं तो अल्लाह वाले वो हैं जो एक मुअज़्ज़ज़ अंदाज में, शरीफाना अंदाज में गुजर जाते हैं, उसकी हतक नहीं करते, उसकी बेइज्जती नहीं करते। बहरहाल ये गोया एक अखलाक के मुतालिक सिखाया है। और आगे फरमाया अपने मामलात के मुतालिक कुरान करीम में फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने बैअ और शिरा को हलाल करार दिया, रिबा और सूद को हराम करार दिया वगैरह, सूदी मामला वगैरह। तो अब कुरान हकीम के अंदर ये तमाम बातें हैं, इसके ऊपर अमल करने के ऊपर एक इंसान की हयात हासिल होती है। कुरान हकीम में दूसरी जगह फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ज़किन अव उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, जो भी इंसान चाहे मर्द हो चाहे औरत हो बशर्ते के मोमिन हो। मन अमिला सालिहन, जिस इंसान ने जो भी मोमिन हो अमल सालिह किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको पाकीज़ा जिंदगी, सुथरी जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी अता फरमाते हैं। मर्द और औरत के ईमान के साथ नेक अमल करने के बदले में पाकीज़ा जिंदगी। पाकीज़ा जिंदगी का कहने का मतलब यह है, चाहे एक इंसान मुसीबतों के अंदर हो, तकलीफ के अंदर हो, बीमारी के अंदर मुब्तला हो, लेकिन अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से अंदर की जो कैफियत होती है उसमें इत्मीनान होता है। तो भाई इतनर की इत्मीनान, इसको कहते हैं हयात तय्यबा। ये दुनिया के साज़ो सामान के होने से आप जानते ही हैं कि इससे इंसान को हयात तय्यबा, सुकून हासिल नहीं हो जाता। देखिए हजरत आदम अला नबीना वालैहि वसल्लम ने शैतान के कसम खाकर कहने की बिना पर, और वो तो आसमान के ऊपर थे, जन्नत के अंदर थे, और जन्नत में कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने समझा कि ये मुझे धोखा देगा, बरहा शैतान ने कसम खा ली, और वो ये समझे कि कोई झूठी कसम तो खाता नहीं, इसलिए जिस दाने के खाने से मना किया गया उस दाने को खा लिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बात थी, इसलिए कि अल्लाह ताला को दुनिया को बसाना था और वहां जन्नत के अंदर दुनिया का बसाना नहीं हो सकता था। तो अल्लाह ताला एक लतीफ फैला फरमाया, फ़अलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, मक़ूला मशहूर है, अक्लमंद आदमी का कोई भी फैल हिकमत और अक्लमंदी से खाली नहीं होता, उसका फैल लचर और बेकार नहीं होता, उसका हर काम एक अक्लमंदी का होता है, अच्छा अमल उसका होता है। अल्लाह ताला को दुनिया बसानी थी, अंबिया अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना था, इंसान को पैदा करना और जन्नत में दाखिल होना था, इसलिए आयत हजरत आदम अलैहिस्सलाम तने तरह जब क़यामत कायम होगी तो जन्नत में जाएंगे 120 जमातों के साथ लेकर के। एक इंसान तने तरह अपने वतन से आता है, यहाँ उसने हलाल तौर पर रिज़्क़ हासिल किया, मेहनत की कोशिश की, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाई। अब जब वो जाता है तो अपने घर वालों की जरूरत को भी पूरा करता है। तो इसका आना हम कहेंगे कि ये फायदे से खाली नहीं, ऐसे बात नहीं, बल्कि मुफीद है, फायदेमंद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तनहा है, जब क़यामत के जन्नत में जाएंगे तो एक मुसलमानों की 120 जमातें होंगी। इनमें खुशनसीबी की बात यह है कि 120 में 2 तिहाई 2/3 यानी 80 जमातें उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत के अंदर होगी, और
एक तिहाई एक दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के मुसलमानों की जन्नत के अंदर होगी। ये वो अल्लाह ताला की है। लेकिन यहाँ आने के बाद रोते रहे, अपने इस जो कुछ खता हुई उसके ऊपर इकरार करते रहे, इतने रोए कि इनके आंसुओं से ये चश्मे जारी हो गए पानी के, और इसी पानी के चश्मों से अल्लाह ताला खुशबूदार फूल अल्लाह ताला पैदा किए। हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बहुत बड़े मालदार थे, शैतान इन्न शैतान अदुव्वुल लकुम फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कुरान हकीम ने फरमाया कि शैतान तो तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम उसको दुश्मन ही समझो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े मालदार थे, 500 जोड़ बैल उनके पास थे, 500 जोड़ बैल, कई हजार भेड़ें जिसको हम गेटे कहते हैं, दुम्बे कहते हैं, बकरियां वगैरह, कई हजार उनके पास थे, 7 औलाद थी, लड़के और लड़कियां मिला करके, और बड़े खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारते थे, बड़ा बेहतरीन मकान अपने बाल बच्चों और फैमिली के साथ रह करके। शैतान को यह हसद पैदा हुआ कि अय्यूब जो आपकी वो इबादत करते हैं कि आपने खाने में पीने में वगैरह तंदुरुस्ती के अंदर एक नेमत दे रखी है, जरा ये चीजें न हो तो फिर मालूम हो। चुनाचे अब ये है कि आप पहले तो खेती बाड़ी गई, जानवर खत्म हो गए, इसके बाद औलाद भी गई और मकान भी गया, अकेले बाकी रह गए, और फिर शैतान ने कहा कि सब कुछ गया लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती तो मौजूद, इस सेहत की वजह तेरी इबादत करते हैं। आखिर अल्लाह ताला को इम्तिहान लेना मकसूद था, इम्तिहान तो बदन पर भी कुदरत दी, यहाँ तक के कीड़े उनके बदन के अंदर पड़ गए, और जब कोई कीड़ा नीचे गिरता था तो बाप को अपनी औलाद के साथ जिस तरीके से मोहब्बत होती थी उसको उठा करके उसको उठाते रहे, रख देकर कहा कि अल्लाह ताला ने तेरी निगाह इसी के अंदर रखी है, इतनी ज्यादा मोहब्बत रखी थी। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दादा मन अय्यूब रा महरे पिदर, दादा मन अय्यूब रा महरे पिदर, बहरे मेहमानी ये किरमा बेजर, दादा मन अय्यूब रा महरे पिदर, बहरे मेहमानी ये किरमा बेजर। हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में, इनके बदन के ऊपर जो कीड़े पड़े थे, उनकी कीड़ों की मोहब्बत एक बाप को अपनी औलाद के साथ जो होती है मोहब्बत डाल दी थी। जब कोई कीड़ा गिर जाता था तो उसको अपने बदन के ऊपर उठा करके रखते थे, यहाँ तक 7 साल तक इस बीमारी के अंदर मुब्तला रहे। आप हजरात को मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के आलिम इमाम साहब मौलाना रशीद साहब बेहतरीन आलिम मदीना तैयबा के फाजिल आपके सामने सुनाते ही रहते हैं, उलमा आते हैं, ये पूरी तफसील कर जाना नहीं, मैंने आप हजरात की खिदमत के अंदर फकत इशारा कर दिया। तो ये इनकी गोया हयात तैयबा इस हाल में है, तो इनको अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी के अंदर मजा आता है। 7 साल जब इम्तिहान के खत्म हो गए, जब तंदुरुस्ती हासिल हुई, किसी ने पूछा कि अय्यूब बताइए क्या हाल है, फरमाया कि बीमारी की हालत में अल्लाह ताला की तरफ से मिजाज कुर्सी होती थी, सुबह के वक्त अल्लाह ने पूछते थे अय्यूब बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उसका मजा और लुत्फ और जायका शाम तक रहता, शाम के वक्त में अल्लाह ताला पूछते थे तो सुबह तक रहता था। तो वो जो कैफियत होती है अल्लाह ताला की तरफ से मिजाज कुर्सी की, वो कैफियत अब जाती रही, अब वो मजा और लुत्फ नहीं रहा। बहरहाल इंसान बीमारी के अंदर क्यों मुब्तला न हो, लेकिन जब अल्लाह ताला का जिक्र दिल के अंदर होता है, याद होती है, अल्लाह का जिक्र होता, खौफ होता है, तो चाहे हजारों मुसीबतों के लिए इंसान मुब्तला हो जाए फिर भी वो इंसान राहत और चैन के अंदर होता है। बहरहाल अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के अंदर है। इसी वजह से एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ के ऊपर मदीना तैयबा की खुतबा फरमा रहे थे कि खुतबे के दरमियान में कुछ सहाबा किराम आए और आकर के नमाज पढ़ने का उन्होंने इरादा किया। मसला यह है, इज़ा खरज इमाम फला सलात वला कलाम, जब इमाम अपनी जगह से खुतबा पढ़ने के लिए उठ गए, उस वक्त से नमाज है न बात है। बात दुनियावी तो है ही नहीं, लेकिन दीनी बात भी नहीं है, कुछ नहीं, बल्कि इमाम की तरफ तवज्जो होकर उनके खुतबे को सुनना चाहिए। हदीस पाक में नबी करीम ने फरमाया, इज़ा क़ाल लिसाहिबिका अनसित वल इमाम यख्तुबु फ़क़द लगौत, तो इमाम खुतबा पढ़ रहे हैं और अगर कोई शोर और शगब की वजह से अपनी जुबान से कह दिया कि खामोश रहो, तो फरमाया फ़क़द लगौत, तुमने लघु काम किया, बेहुदा काम के, इस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा।
इल्ला उलमा ने फरमाया है कि इशारे से अगर शोर होता हो तो कह देना काफी है, बाकी जुबान से बोलने की इजाजत नहीं। अर्ज ये कर रहा था, आज खुतबा फरमा रहे थे और साहबा किराम ने नमाज पढ़ने के अदा के आए, आपने फरमाया इजलिसु, बैठ जाओ। वही उसी जगह के ऊपर तमाम के तमाम बैठ गए। आपके फरमान के सुनने के बाद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रहो जो फुक़हा सहाबा में से थे, जूते निकालने की जगह के ऊपर बैठ गए। आप ने फरमाया इब्न मसऊद ताल, तो आगे आ जाओ। इसलिए कि आपने फरमाया लयलीनी मिनकुम उलुल अहलाम वन्नुहा, मेरे करीब के अंदर जो अक्लमंद लोग हैं, जो बालिग लोग हैं और जो जानने वाले मसाइल वो खड़े रहे। इसलिए कह रहे हैं ताकि ईमान के हरकत और सकनात को वो सीख सके, दूसरे को सिखा सके। इमाम की गलती हो गई तो उसको भूल बता सके। अगर कभी नमाज पढ़ाने का मौका आ गया तो इमाम वुजू के लिए जाएंगे तो उसकी जगह के ऊपर खड़े खड़े होकर के नाइब बनकर के नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हदीस पाक में आपने फरमाया लयलीनी मिनकुम उलुल अहलाम वन्नुहा, मेरे करीब के अंदर वो लोग खड़े हैं उलुल अहलाम जो बालिग हो, वन्नुहा जो अक्लमंद हो, ऐसे लोगों को करीब के अंदर खड़े रहना चाहिए। इल्ला ये कि ऐसे लोग देर ही से आवे तो फिर सबों को चीरते हुए, कंधों को फलांगते हुए, कंधों पर उनका हाथ रख कर आने की इजाजत नहीं। जो इंसान देर से आया और आगे जगह न होने के बावजूद भी कंधों पर हाथ रख करके वो आगे आता है, हदीस पाक में नबी करीम ने फरमाया क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम के दरमियान में उसको पुल बना दिया जाएगा, उसको डाल दिया जाएगा, लोग उसके ऊपर से गुजरते हुए जाएंगे, इसलिए कि उसने दुनिया में लोगों को तकलीफ पहुंचाई। बाहर में अर्ज कर रहा था कि इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुमको बुलावे और बुलाने के लिमा युहयीकुम, इंसान के हयात तय्यबा होता है इस्तजीबू, उसका कबूल करना लाजिम और जरूरी है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक सहाबी के उंगली के ऊपर सोने की अंगूठी देखी, हालांकि मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है। आसलाम ने उंगली से अंगूठी निकाल करके फेंक दी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फेंक दी। फिर नमाज और मजलिस से खत्म हो जाने के बाद किसी ने कहा ये तुम्हारी अंगूठी यहाँ पड़ी हो गई, उसको तुम उठा लो, तुमको पहनना जायज नहीं, घर में औरतों के लिए पहनना जाए, उसको लेना। उन सहाबे ने फरमाया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेरी उंगली से निकाल कर फेंक दी तो मेरी गैरत का तकाज़ा यह है कि मैं उसको नहीं उठाता, कभी उन्होंने उठाया नहीं। हजरत ज़ुरारा बिन औफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी है, जिहाद के लिए तशरीफ ले गए, अपनी सवारी और घोड़े के ऊपर सवार। उस वक्त के अंदर बारी बारी से मुकाबला होता था, एक आदमी मुसलमानों के सफ और जमात में से, दूसरा काफिरों के सफ में से, इस तरीके से लड़े। अगर एक शहीद हो गया तो दूसरा साहब उनकी जगह पर आकर के लड़ाई करते थे, तो बहरहाल देर तक हजरत ज़ुरारा बिन औफा लड़ते रहे, इतने लड़ते रहे यहाँ तक कि घोड़ा भी थक गया। जिस घोड़े पर सवार थे, घोड़ा करीब था कब बैठ जाता। हजरत ज़ुरारा बिन औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कान में कहा आज तूने दगा दिया, धोखाबाजी की, कल क़यामत के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं तेरी शिकायत करूंगा। घोड़े को ये सुना, सुनते ही फौरन हिलहिलाया, आवाज लगाई, उसके अंदर जोश आ गया और इस जोश, होश और पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया, यहाँ तक कि कामयाबी और फतहमंदी हासिल हुई। अर्ज करने का मंशा यह है कि इंसान पे इंसान, जानवरों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का इतना ज्यादा ख्याल था। इसी वजह से अमल करना। एक मरतबा हुजूर अकरम साहब तशरीफ ले जा रहे थे, सहाबा किराम के साथ थे, एक इंसान का जरा ऊंचा मकान था, जरूरत से जायद। पूछा ये किसका मकान है? फरमाया कि फुला साहब का। आपने अपनी जुबान से कोई बात नहीं फरमाई, बस। और जब मजलिस हुई, वो सहाबी तशरीफ लाए और सलाम किया। आपने लबे अल्फाज के न सलाम का जवाब दिया, आपने उनकी तरफ देखा नहीं। जाहिर बात है कि आज अगर माँ या बाप या बड़े भाई अपनी औलाद से, अपने भाई से नाराज हो जावे तो जमीन उसके पांव के नीचे से निकल जाती है कि मेरे वालिद बुजुर्गवार नाराज हो गए, मेरे वालिद मोहतरमा नाराज हो गई। इसलिए माँ बाप के हुकूक बहुत ज्यादा है, वबिल वालिदैन एहसान, बहुत ज्यादा हक है। हर चीज की सजा आखिरत में मिलेगी।
لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی ناراضگی چاہے دل سے بد دعا نہ کرے، اولاد کو اس طرح اسی دنیا کے نہ ملے گی۔ ایسے واقعات آپ کے سامنے بھی آپ جانتے ہی ہیں۔ بہرحال جب صحابہ کے مستحابی نے دیکھا کہ حضور میری طرف توجہ نہیں فرما رہے ہیں، بڑے زیادہ افسردہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے۔ صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، آیا میری کوئی بات شریعت کے خلاف حضور کو پہنچی؟ کہا کہ ہمیں معلوم تو نہیں، اتنا ہی معلوم ہے کہ گزر رہے تھے آپ کے مکان کے پاس سے، پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے، آپ کا نام لیا گیا۔ بس اتنا سنتے ہی مجلس سے اڑ کر کے دوسرے موقع کب اپنے مکان کو گرا دیا اور آ کر حضور کی مجلس سے بیٹھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناراضگی کا جو سبب تھا اس سبب کو میں نے ختم کر دیا، مکان کو کچھ فرمایا نہیں، بلکہ جب دوسری مرتبہ حضور وہاں تشریف لے جا رہے پوچھا بھیا وہ مکان کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو آپ کی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے اس کو گرا دیا۔ مطلب یہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ مکان بنانا اسراف میں داخل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مٹی کے اندر پیسوں کو ڈالتا ہے، ضرورت کی حد سے تو بالکل جائز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر تشریف فرما ہوئے ابو ایوب انصاری کے مکان کے اندر آپ نیچے رہتے تھے، ابو ایوب انصاری اوپر رہتے تھے، لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ حضور نیچے ہو میں اوپر ہوں، بالکل مناسب نہیں، لہذا حضور سے منت سماجت کر کے حضور کو اوپر لائے اور خود نیچے رہے، اوپر کے رہنے کو پسند نہیں کیا۔ اور اس طریقے سے گویا اتباع ان کا تھا، جانوروں کا بھی اسی طریقے سے اتباع تھا۔ تو کہاں نہیں بل اور عام صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس مکان میں تشریف فرما تھے، نیچے والا مکان بھی تھا، اوپر کا حصہ تھا، اوپر کے حصے میں آپ رہتے تھے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، معلوم ہوا منزل والا، 3 منزل والا، 4 منزل والا اپنے ضرورت کے موافق بنانے میں حرج نہیں، ضرورت سے ظاہر ہو تو پھر اس کو حضور نے فرمایا کہ انسان مٹی میں پیسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے اتباع اسی کے اندر ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور انہیں گرا دیا۔ آپ ان کے فعل کی وجہ سے بہت زیادہ راضی ہوئے، اس لیے ہماری فلاح اور کامیابی اور سکون قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارہ ایک بوڑھا انسان جا رہا تھا، نوجوان کو اس کی ذرا مذاق کرنے کی سوجی تو پوچھا کہ اے دادا جان آپ کمر جھکائے ہوئے یا کیا ٹونڈ رہے ہیں؟ اور بڑی عمر کے تھے، کمر خمیدہ ہو چکی تھی، جھک چکی تھی، وہ بیچارے جھکے ہوئے لکڑی کے سہارے سے چلتے تھے۔ تو کسی نوجوان نے پوچھا دادا جان یہ کمر کو جھکائے ہوئے آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ جہاں دیدہ انسان تھے، انہوں نے کہا کہ میں ڈھونڈتا ہوں شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ جوانی کا زمانہ نہایت ہی گویا آج چپکی کے نکل گیا اور میں اسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنے عمل کر لو۔ اگر جوانی کے نہ عمل کیا، بڑھاپے میں عمل نہیں ہو سکا، تو جوانی کے عمل کا ثواب بڑھاپے میں نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ چند معروضات ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، جمعہ کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو الویت الحمد یعنی تعریف کے جھنڈے دیے جاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو چیف کمانڈر ہے تمام فرشتوں کے، جھنڈوں کو لے کر پہلے مکہ معظمہ خانہ کعبہ کے اوپر اپنے جھنڈے کو قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اپنے جھنڈوں کو لے کر جاتے ہیں اور مسجد کے دروازے کے اوپر جہاں جمعہ کی نماز ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر چاندی کے قلم اور چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں، آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اونٹ کی قربانی کی۔ دوسرے نمبر پر آنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں گائے کی قربانی کی۔ تیسرے نمبر پر آنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بکرا اور مینڈا اور گھیٹے کی قربانی کی۔ چوتھے نمبر پر آنے والوں کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نسائی شریف کے یہ الفاظ بھی ہے، یعنی بطخ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا۔ پھر 5ویں نمبر پر آنے والے کو گویا اتنا ثواب ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مرغی کو خیرات کیا۔ اس کے بعد آنے والے کو ثواب ملتا ہے اللہ کے راستے میں انڈے کو خیرات کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ سات کب سے شروع ہوتی ہے؟ ہم حنفی مذہب کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح صادق سے لے کر زوال تک میں اتنی ساعتیں ہیں،
तो सुबह सादिक से लेकर अब तक में घंटे बना लिए जावे, मतलब 6 घंटे हैं, तो पहले घंटे के अंदर जितने नमाज किराने वाले हैं उनको ऊँट की कुर्बानी दे, वो घंटा खत्म हो गया। अब दूसरे घंटे के अंदर अल्लाह के रास्ते में गाय कुर्बानी करने का स्वाब मिलता है। और जब इमाम साहब खुतबे के लिए निकलते हैं तो अपने कागज को लपेट कर फरिश्ते भी खुतबे को सुनने में शरीक हो जाते हैं, नमाज में शरीक होते हैं, दुआओं के ऊपर आमीन कहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जुमा के दिन खुसूसन ये ईद का दिन है, हज्जुल मसाकीन है, जल्दी से आने की कोशिश करें। इस दिन के दुआ कबूल होती है। सूरह कहफ पढ़ने की बड़ी फजीलत है, आपको मालूम है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।